بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بڑا ایک تہلکہ خیز دن تھا اور ہماری جو بیٹھک ہے پہلے جمعے کو آنی تھی. جمعے کو اس وجہ سے نہیں آئی کہ رضی صاحب جو ہیں الحمدللہ وہ انہوں نے گڑدا نشے نہیں مکنڈیا, وہ گڑدے نشے دے ملتان چلے گئے. اچھا, وہاں سے پھر کل جو تھی وہ مصروفیت امداد سمرو صاحب کی بھی شدید ترین تھی اور سمرو اپنے رضی صاحب کی بھی, تو اس وجہ سے وہ ہم آن ٹائم جو ہے یہ بیٹھک ریکارڈ نہیں کر سکے. ویسے بھی سیاست میں بڑی تیزی آئی ہوئی ہے اور ریاست میں بھی بڑی تیزی آئی ہوئی ہے, اور خیالات جو ہیں وہ اس وقت دو تین ہیں. ایک یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے یا ریاستی مشینری, اگر سیدھی بات کریں تو وہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اعلان کے باوجود غیر سیاسی نہیں ہو سکی. اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے. سر ایک کلام برسٹر حسنین چودھری صاحب, یہ آج انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور یہ بڑے معروف وکیل ہیں اور عمران خان صاحب کے خلاف کچھ کیسز جو تھے ان کے یہ پٹیشنر کے وکیل تھے. لیکن آج ان کو یہاں پہ اس ریوارڈ میں نہیں بلایا گیا, وہ میرٹ پہ آئے ہیں. مطلب وہ تو رائے جو ہے وہ بڑی صائب ہوتی ہے. ہاں, بہت سارے ٹی وی چینلز کے اوپر وہ تبصرہ نگار کے طور پر نہیں ہمیں سمجھنا تو ہے نا, غیر اخلاقی غیر شرعی نکاح کا اور ایک دوسرا مقدمہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا کیا وہ اسٹیج پہ ہے اسٹیٹس یکیز پارٹیسپینٹ. لیکن یہ ہے کہ صرف یہی ان کا تعارف نہیں ہے. اور یار برسٹر وکیل اور ان کی سیاست کے اوپر گئی نظر اور صوبائی نگران چلو چھوڑو. اچھا نہیں میں نہیں گل سمجھ آئی. اچھا چلے تسی اج ذرا زیادہ نیند پوری کیتی ماشاءاللہ. بڑے نیند تو پوری نہیں کر سکا تو پھر نہ سویا کرو. احباب جو ہے نا وہ سونگ تہاڈی نیند پوری ہوئے تو اس تو زیادہ اچھے تسی نہیں لگدے جو تہاڈی نیند نہ پوری ہو. سر یہ بتائیے گا جو میرا سوال تھا کہ یہ جو اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں, پھر یہ جو لمبے لمبے سماعتیں ہوئی ہیں, یہ یاد آ رہی تھی 2018 کی, ٹھیک ہو رہا ہے؟ شکریہ. عمران میں اسے ٹھیک نہیں سمجھتا, نہ میں اسے 2018 میں ٹھیک سمجھتا تھا نہ 2023 میں, اس لیے کہ قانون کو اپنا راستہ آرگینک طریقے سے نامیاتی طریقے سے لینا چاہیے, اور یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں طبلے والا جو ہے وہ تانپورے والے کے ساتھ سنگت کر رہا ہو. ٹھیک ہے, یہ تاثر درست نہیں ہے. ٹھیک, یہ 10-12 گھنٹے کی سماعتیں اور یہ سمجھنا کہ الیکشن سے فوراً پہلے جو ہے سزائیں سنائی جائیں گی. اور یہ میں آپ سے عرض کیے دوں کہ میں تو یہ باتیں ہم حسنین صاحب سے پوچھیں گے, وہ پریکٹسنگ لائر ہیں, میں تو اکیڈیمک رہ گیا ہوں نا, قانون کا طالب علم. میری یہ رائے ہے کہ فیصلوں میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ کل کو اگر دوبارہ مینیپولیٹ کرنا پڑے تو یہ فیصلے اسی طرح سے واپس لیے جا سکتے ہیں جس طرح سے نواز شریف صاحب کے خلاف ہوئے تھے فیصلے واپس میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ کہنا کہ جو آپ نے ابتدا میں ایک جملہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو بویا تھا وہ کاٹ رہے ہیں, سوری, عمران خان صاحب کو بویا تھا. ہاں جی, عمران خان صاحب کو کاٹ رہے ہیں, اب عمران خان صاحب کو کاٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور مزید بو رہے ہیں. وہ کی بو رہے نا, ہوائیں. ٹھیک, اور بگولے کاٹیں گے. ٹھیک, کیونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. صحیح, کیونکہ معیشت کا یہ جو کچھ پروگرام دیا جا رہا ہے یہ ورکیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, موجودہ صورتحال میں. اچھا ساتھ میں مسئلے کا حل بتائیں. یہ جو بھی بات مسئلے کا حل وہی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے ہیں. اچھا, بابر افتخار صاحب, میرا خیال ہے اب ہو گئے ہیں. جی وہ بڑی دیر انہوں نے جو 14 اپریل 2022 کو کہا تھا نا, ہاں, اس پہ عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہمیں بتا دیں کہ کب جو ہے نا وہ پریس کانفرنس جو ہے وہ فریکٹوس ہوگی یا انویلڈ ہوگی یا وہ زائد المیعاد ہوگی. ہمیں یا تو وہ بتا دیں یا وہ بات ٹھیک تھی یا یہ بات ٹھیک ہے. ہمارا کوئی اعتبار بھی تو قائم ہونا ان پہ. ٹھیک ہے, نہیں اب اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے. کاؤنٹر آرگومنٹ وہ ہے کہ آپ نے ایک جن اتنا بڑا کر دیا ہے کہ وہ جن جفا ہو گیا. ہم نے کیا نہیں فوجیاں نے.
फिर उन्हें भुगतना चाहिए ना, कौम को भुगते। नहीं गल सुन लो जी। नहीं आप बताइए मैं बाद में कर देता हूँ। नहीं, मसला ये है कि वो अब हम एक लेफ्टिनेंट जनरल से सारा पूछेंगे और उसकी जिम्मेदारी है कि वो आइन की हदूद में चला जाए, या पूरा इदारा चूँकि उसने कहा था इसलिए चला जाए, तो बाकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। जो आके हुकूमत संभाल लेते हैं, जो मैं और सर मैं ये कह रहा हूँ ना, हमारे सामने आके जो उन्होंने कहा था उसकी पहरा अगर देना है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है, अगर उसको एनफोर्स करना है, तो हमें उन्हीं से रिक्वेस्टें करनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो हुकूमत में आते हैं तो वो तो वैसे ही आए थे बेचारे, 16 महीने 18 महीने गुजारने के लिए आए थे। एक आई थी ना हुकूमत, ठीक है ना, वो तो वैसे ही हुकूमत सिर्फ करने के लिए आए थे, रियासत नहीं सियासत बचाने, जिस तरह एक बाबा जी ने नारे लगाए थे इस तरह इन्होंने भी लगा दिए हैं। मतलब इस तरह की बातों से नहीं होगा। आपने तो जो सवाल ही किया था वही मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि क्या ये मकाफाती अमल है या ये, मैं तो कही नहीं, आपने शुरू में कहा था कि जो बोया था वो काट रहे हैं। मैं नहीं किया सर, अच्छा चलिए, कहा जाता है, अच्छा मेरे ते ना चढ़ाई करो सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। चले जो कहा जाता है, जब ये कहा जाता है ना कि जो बोया था वो काट रहे हैं, इसका मतलब भी यही है कि कानून के मुताबिक बात नहीं हो रही। बोया था काट रहे थे, ये क्या बात हुई? एक आइन है, एक कानून है, मुल्क में एक सिस्टम होना चाहिए। कानूनी गल सोच के करना है। बैरिस्टर साहब बैठे हैं जी, वो उसमें अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे ना। मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, मुझे उसके नहीं अंदाजा कि माफ करना, किसी में प्यार भी जला बगैर फीस से नहीं करते। अच्छा, बोया हुआ काटना जो है, मुझे लगता है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं होती बातें। आइन और कानून के मुताबिक ये है कि जो भी हुआ है उसको उस मुताबिक देखा जाए, ठीक है। और जो करना है, वो जो आप सोल्यूशन पूछ रहे थे ना, वो ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात का अज़म करे, इस बात के अज़म का इजहार करे कि हम ये करने जा रहे हैं। वो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से चीज़ें ठीक नहीं होंगी कि हमें एक दफ़ा बारी मिल जाए फिर हम करेंगे। जी, ये बारियाँ बहुत दफ़ा देख ली हमने। 4 पार्लियामेंट्स ने अपना वक्त मुद्दत पूरी की है, उसके बाद आज हम 5वें इलेक्शन पे फिर हम हमदर्दी के नारे, मजलूमियत के नारे और बोया था काट लिया उस पर खड़े हुए हैं। परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं हो रही। ये 4 पार्लियामेंट यही नारा था ना। परफॉर्मेंस पे गल कर, अच्छा जी, चलें ठीक है, नहीं कर रहे। बिलावल साहब परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। मैं बात करूंगा जब मेरी बारी आए। नहीं पहले सर तुसी कर लो चलो। सर इसमें 2 चीज़ आज इजाज़त दें अगर आप। पहली बात तो ये जो बोया काटे वाली जो हमारी सिचुएशन है, सर इसमें पहली बात, सियासतदान जब तक ये अहद नहीं करेंगे ना कि हमने गेट नंबर 4 पे नहीं जाना, आज अगर वो वादा कर ले कि जो भी हुकूमत आए, हम जीते हारे, वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट रूट व्हाट्सएवर, तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। और उसके बाद बिकॉज ट्राइकॉटमी सर नहीं सर, ट्राइकॉटमी नया भी आ जाए। सर देखिए, इलेक्टेबल्स तो वही है ना जी, एक लीडर आप नया अगर लें जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्टेबल्स तो वही है जो कि यहाँ से उठ के वहां चले जाते हैं किसी एक के कहने पे। इलेक्टेबल्स तो होते ही उनके सर, तो जब तक सियासतदान, मेरे ख्याल में पार्लियामान की सकी नहीं है, इस वजह से बाहर के लोग आते हैं। उसके बाद से ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट इस मुल्क में 76 ईयर्स में नहीं आ सका, ठीक है, बिकॉज जब पार्लियामेंट जो है वो अपनी खुद इज्जत नहीं करती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अदलिया जो है वो स्टूल इस्तेमाल होती है। जिस तरह खान साहब का जो भी फैसला आया शाह महमूद कुरैशी साहब का, उसमें 342 की स्टेटमेंट नहीं हुई, विच इज़ ए क्लियर मिस ट्रायल। अब जहाँ जज साहब ने 17 घंटे की ट्रायल कर लिया तो 342 की स्टेटमेंट भी करा लेते। तो वो मेरे ख्याल में एक कदगन ऐसी रखते हैं कि कल को अगर हो गया मामला तो वो मिस ट्रायल करके वापस। अरशद मलिक साहब ने कहा था ना, मैं लोकुनाज छोड़ के गया हूँ, तो आप अरशद मलिक ने कहा, अरशद मलिक साहब ने ये कहा था, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इसमें ना एक बात जो है ना, हम बड़े आइसोलेटेड होके ना हालात को तजिया करते हैं। हाँ, पाकिस्तान ज्यादा ही आइडियलिस्टिक हो जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान के जो लोग ज्यादा ही अमलियत पसंद हो जाते हैं। आजकल हमारा भाई इमरान शफकत, मैं अमलियत पसंद नहीं हो रहा आजकल इमरान शफकत जोर आजकल पे नहीं, इमरान शफकत भी नहीं। पाकिस्तान जो है एक ऐसी रियासत है जिसके अंदरूनी हालात बराह रास्त उसके हमसायों के हालात से भी जुड़े होते हैं। हमारे हमसाये में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। चीन ने अपना फुल फ्लेज सफ़ीर जो है वो अपॉइंट किया है काबुल में, और काबुल के फुल फ्लेज सफ़ीर को प्रेसिडेंट यी ने वो बख्शा है, मुलाकात का शरफ बख्शा है, और उसके कागजात वसूल कर लिए हैं। यानी पिछली दफ़ा अफ़गानिस्तान को तस्लीम करने वालों में तालिबान की जब हुकूमत आई थी, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब थे। इस दफ़ा तीनों ममालिक नहीं है। चीन ने कर लिया, इसका मतलब रूस भी कर लेगा, ठीक है। और मेरी एक आध दोस्त से बात हुई दफ्तर खारजा में, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए बड़ी हैरान कुन बात थी कि उन्होंने इस हवाले से ना लें, वो सुपर पावर हैं, लेकिन नॉर्मली चूंकि अफगानिस्तान से उनका हाथ हमने
हैंड शेक करवाया हुआ है ईस्ट तुर्कमानिस्तान वाले इशू पे, उन्होंने हमें पूछना भी गवारा नहीं किया। ये जो इंटरनेशनल मामलात बड़ी तेजी के साथ तब्दील हो रहे हैं और जो तब्दीलियां आ रही हैं यूक्रेन वॉर के पर्सपेक्टिव के अंदर भी और गजा के पर्सपेक्टिव के अंदर भी, ये जो हैं हम उनसे बिल्कुल अलूफ होके बैठे हुए हैं और यहाँ पे कटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये बात तो हमें पेश नज़र रहनी चाहिए ना कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब के दीगर जो मामलात हैं उसके अलावा उन्होंने जो तूफान बदतमीज़ी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे बर्पा किया था वो शायद इससे पहले 72 साल तारीख में नहीं हुआ, जो वो करके गए, तबाही फेर के गए, हमारे रवायती दोस्तों को नाराज़ कर गए हैं। आप ये जहन में रखें कि सिंध के सैलाब-ज़दगान की बहाली के लिए जो पैसे एक कंसोर्शियम अप्रूव करता है वो अभी तक उन पैसों की कोई मिकदार हमें ट्रांसफ़र नहीं हुई। हमारे तमाम दोस्तों ने कमिट कर लिया कि हम आपको देंगे, वो मेरा ख्याल है कुछ लोग कहते हैं 12 अरब डॉलर है, कोई 15.5 अरब डॉलर की नवीज़ सुनाते हैं, जितने भी हैं, कोई कहते हैं 8 अरब डॉलर है, मतलब मुख्तलिफ फिगर्स हैं उसके, लेकिन उसमें से एक आना भी अभी तक हमारे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कहते हैं जी आपके यहाँ नुमाइंदा हुकूमत होगी तो हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे। सर बहुत सारे मसाइल हैं हमारे पास, नंबर वन ना, ठीक है, आप मेरी बात तो, आप मेरा आर्गूमेंट तो पूरा हो लेने दीजिए। एक तो ये बात होगी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए अब जिनको ये हालात ठीक करने का वो क्या सौदा समाया हुआ है सर के अंदर, या खनास कह दें आप, वो कहते हैं जी ठीक है फिर हम हालात 2017 के लेवल पे ले जाते हैं, जैसे 2017 के अंदर हालात थे हम दोबारा वहां पे ले जाते हैं। मुझे एक साहब से मुलाकात करने का शरफ हासिल हुआ, मैंने कहा हजूर वक्त का पहिया नहीं घुमाया जा सकता, इसको यहीं पे छोड़ दे, अपनी नेचुरल स्पीड पे जाने दें, ये खुद ही अपनी सही स्पीड पकड़ लेगा। नहीं नहीं, हालात को 2017 पे लेके जाना। अच्छा, 2017 पे अब खींच के हालात ले जाए जा रहे हैं। उस वक्त एक साहब अंदर थे जनाब नवाज शरीफ साहब, अब इमरान अहमद खान नियाजी साहब अंदर होंगे और उनकी साहबजादी होंगे, उनकी साहबजादी साथ थी, इनकी बेगम साथ होगी। जो कंसेशन उस वक्त उनको ऑफर की गई थी वो इनको भी ऑफर की जाएंगी, वो उन्होंने नहीं कबूल की, उनकी अपनी मर्जी थी, ये कबूल कर लेंगे सत बिस्मिल्लाह, और अगले 3 साल के लिए इनका एक चिल्ला काटा जाएगा और इनके अंदर दोबारा हवा भरी जाएगी ताकि मियाँ साहब को औकात में रखा जाए। ठीक है, ये काम जो है ना, इसके लिए हम हाथ जोड़ते हैं कि हजूर ये आपका काम नहीं है, आप ना कीजिए। आपने आलमी मामलात का भी ठेका लिया हुआ, अब तो माशाल्लाह ज़राअत का भी ठेका ले लिया, ठीक है। ये तो आप कह सकते हैं। जब तक पॉलिटिकल परसिक्यूशन होगी ना, जब तक अदालतें या स्टूल इस्तेमाल होंगी तो प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, परसिक्यूशन होगी। फिर एक 5 साल जिस मुकदमे में सजा मिलती है उसमें 7 साल मिल जाएगी। ठीक हो, ताकि अब मैं तो नहीं, मैं आपसे डिसएग्री इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपने जो शुरू में अपना आर्गुमेंट दिया ना, एंड पे आपने वो बात की जो मैं करना चाह रहा था। अच्छा, कि मतलब आपने शुरू में कहा कि सारा कुछ हो रहा है दुनिया जहान में, तो उसका मुझे ये लगा कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है या जो अपना गजा में हो रहा है, उसका अपना मतलब उसकी वजह से पाकिस्तान की फ़ौज को पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत की जो है वो इजाज़त है। नहीं, मैं समझा शुरू। अच्छा, नहीं वैसे एंड पे आपने कह दिया कि जी ये उनको नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए अच्छा नहीं, ये वैसे मैं तो एक दड़ उनकी एक बात का वो जो मैं पहले बात तो कर लूँ यार, बात तो कर लूँ यार, जज्बाती ना हो यार। अच्छा, मैं तो थोड़ी जी गल कर लगा सी, अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं मेरे को ये जो कुछ हो रहा है, आप गुजरात की तकरीर याद रखें, नवाज शरीफ साहब के मुतालबे तो उत्ते हो रहा, जाहिर है। देखें जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इधर ही बैठकर हम यही डिस्कस मैं सिर्फ ये कहता हूँ, मेरा तो इस्तदलाल ये है कि मियाँ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को भी भूल गए हैं, जनरल फैज़ हमीद को भी भूल गए हैं, जनरल आसम सलीम बाजवा साहब को भी भूल गए हैं, जनरल आसफ गफूर साहब को भी भूल गए हैं, ज़हीरुल इस्लाम साहब को भी भूल गए हैं, रहीम शरीफ साहब को भी भूल गए हैं। आज आके उन्होंने कोई नाम याद है तो वो जज साहिबान, 2-4 जज साहिबान के नाम याद हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कह देते हैं कि जी कि अगर मुझे ना निकालते तो ये, और नई तारीफ आ गई है, वोट को इज्जत दो की शहबाज शरीफ साहब ने, वो तो कमाल है भाई। तो अब अगर
اب اگر اس کا کوئی غلط نتیجہ نکلتا ہے تو میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب ذمہ دار ہوں گے. سر یہیں بیٹھ کر ہم یہی ڈسکس کرتے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کہتے تھے نا کہ آپ یہ نمونہ لائے ہیں جی. آپ ہی سنبھالیں, اس وقت ہم کہتے تھے کہ غلط ہے یہ بھائی جس طرح بھی آیا ہے, مطلب آئے تو میاں نواز شریف صاحب انہیں کندھوں پر بیٹھ کرتے نا. اچھا اب اس کا جو جب ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے نا یہ نون لیگ والے دوستوں سے, وہ اس کا آرگومنٹ جو ہے کاؤنٹر آرگومنٹ وہ کیا ہوتا ہے, وہ میں بعد میں آپ کو دیتا ہوں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ سر آپ نے ایک سیاسی اپنا پودا اگایا یا ایک بنایا ایک سیاستدان جو آپ کو کھانے لگ گیا, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے سیاسی طریقے سے ختم کرنا ہے. آپ سائڈ پہ ہو جائیں, وجاہت صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 14 اپریل کو جو تقریر جو پریس کانفرنس کی گئی تھی, اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے اس پہ پہرا دینا ہے. ابھی یہ ہوں گے نہیں غیر سیاسی, ابھی وقت لگے گا ان کو, ظاہر ہے ٹھیک ہے 70-75 سال کی عادتیں ہیں سر, ہمیں باتیں نہیں ہیں, اس سے آگے جو ہے معاشی مفادات ہیں. جی ہاں جو بھی ہے عادت اسی میں تھوڑی نیند نہیں پوری تسی نہ کرو. آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا رکھو. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ جو عمران خان کو دوبارہ زندہ کر دیا انہوں نے, الیکشن سے پہلے سزا دینا, کس سیانے نے بتایا ان کو کہ الیکشن سے پہلے ہیٹرک کرو 3 سزاؤں کی. سر ہمدردی کے ساتھ یہی ہوا تھا. جی ہمدردی, نواز شریف صاحب آئے اس چکر میں تھے کہ یار انہوں نے تو میرا بیڑا غرق کر دیا پارٹی کا, میں جیل چلا جاؤں 2-4 ووٹ مل جائیں گے, مل گئے. سر ان کا جو کچھ بھی ڈیزائن کیا تھا, اب سزا دی پہلے توشہ خانہ میں اپنا سائفر میں, پھر توشہ خانہ میں. اب توشہ خانہ میں جو اگر میں اپنا بیٹھے بیرسٹر صاحب, وہ جو آڈیو ہے اس کی خاتون کی, بشرا بی بی کی انعام کے ساتھ, کہ ملٹری سیکٹری جو ہم پر اعتبار کر کے ہمیں تحفے بھیجتے ہیں اور آپ تصویریں بنا رہے ہیں, ملٹری سیکٹری کو تو کسی نے پوچھا نہیں. تہاڈی بھی نہیں پوری سر نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں, میں صرف فیصلے کے پتہ نہیں لیکن وہ پروموٹ ہو گیا. وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل. جب آپ نے کہا نا کہ جناب اب نواز شریف نام نہیں لے رہے, باجوہ صاحب کا بھی نہیں لے رہے, پاشا صاحب کا بھی نہیں لے رہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں فیصلوں میں پوچھا تک نہیں, مطلب سماج میں پوچھا تک نہیں جاتا کہ یار وہ آڈیو بھی تھی اس کو بھی ذرا پیش کرے نا. نہیں وہ تو نیب نے ان کو اپنا وہ کیا اس کو کہتے ہیں جی ڈیفینس وٹنس کہتے ہیں وہ, یا نہیں سوری پروسیکیوشن وٹنس پی ڈبلیو. نہیں وہ وٹنس ہو گئے تھے, نہیں کیتا, نہیں کیا نا, شامل ہی نہیں کیا ان کو. ایگزیکٹلی میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا سر. ان کا کافی ہو گیا, اتنا میں سے ہی ہو جائے گا. انہوں نے 161 کا بیان دیا تھا نا, 161 کا بیان دے دیا تھا انہوں نے, لیکن انہوں نے اب نیب کا مسئلہ ہے نا, مطلب کوئی ایک مسئلہ یار اب سوچے نا کہ یار 7 سال سزا ہے غیر شرعی نکاح کی میکسیمم, ایسے ہی سر میکسیمم سزا دے دی. مطلب کرپشن میں توشہ خانہ میں 14 سال. کرو یہ کوڑے نہیں نہیں وہ تو پھر اگر شرعی اس میں آتے تو پھر وہ تو کچھ اور ہوتا. 396 ہوتا تو پھر وہ کوڑے والی بات آ سکتی تھی. اگر 396 کوڑے. سر میں یہ جو آپ کا سوال تھا اس میں برسٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر گیٹ نمبر 4 کو ہم چھوڑ دیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو میں نے چونکہ مسئلہ یہ کہ ذرا سا بات سٹارٹ کروں گا تو آپ کا مجھے اشارہ آنا شروع ہو جانا کہ ہاتھ اولا, تو ہاتھ اولا رکھنے کے نام لیے بغیر وہی گزارش ہے کہ یہ جو فیصلہ ساز ذرا ہم پہ اعتماد کریں, اس قوم پہ اعتماد کریں. الیکشن آپ چھوڑ دیں, کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے ذرا ہونے دیں مقابلہ, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ اپنا کام کریں, اس قوم کو اپنا کام کرنے دیں, کوئی 2 الیکشن ان کو دیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر یہ سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے اس کے یہاں بھی یہ پرابلم آ جائے گی کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے ماتھے پہ شاید لکھا ہوا ہے فار سیل, سب تیار. لیکن وہ دیکھیں نا ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں پیلے صوفے کے اوپر, وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ دمخم ہی کوئی نہیں, کی چھٹڑ سر دمخم, یہ والا دمخم کسی میں نہیں ہے. آج اگر عمران خان میں یا پی ٹی آئی میں دمخم نظر آ رہا ہے تو یہی دمخم ہمیں کچھ سال پہلے نظر آ رہا ہے. جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے نا میں وہ پیش کرتا ہوں, اس کے اوپر آپ اپنا خیال پیش کیجئے. نون لیگ کا جو آپ نے کہا دمخم, میں اس پہ 2 جملے بولنا جی بولیں نہیں تجھے 2 پوری غزل بولیں. نہیں سر غزل نہیں سر, غزل بڑی ہو جائے گی, پھر وہ شب غزل ہو جائے گی. 2 جملے بھی آپ کی غزل ہی ہونی. ہاں نہیں نون لیگ میں اگر میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو آئے تھے, آ کر میاں نواز شریف صاحب پنجاب کو ایک وزٹ کر جاتے, ہر ڈویژن میں ایک جلسہ کرتے نا سر اس وقت, اور یہ تذبذب میں نہ رکھتے نا, تو نون لیگ میں بہت دم ہوتا. یہ سارا کا سارا انحصار کر کے بیٹھ گئے
کہ جی ہمیں مطلب یہ نمونہ آپ ہی ختم کرتے ہیں. اچھا ایک بات میں اس کا ایک کاؤنٹر جواب دے دوں. جی عمران احمد خان نیازی صاحب نے میرا خیال ہے 1 مہینے سے کم عرصے کے اندر 78 جلسے کیے یا 2 مہینوں میں 78 جلسے کیے کنٹینیوسلی, جب ان کا روزانہ کہیں نہ کہیں جلسہ ہوتا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جی. اس جلسے کے نتیجے کے اندر پارٹی بہت متحرک ہو گئی. ٹھیک ہے, کتنے ہوئے پارٹی؟ ٹھیک ہے. اگلا آرگومنٹ سن لیں اگلا آرگومنٹ نہیں ہاں پارٹی نہیں لے گئے, ڈالے کے بعد کرسیاں بھی ڈال رہے. کووڈ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوتا تھا نا, تو دس از اسمارٹ لاک ڈاؤن آن دا ڈیموکریسی آف دس کنٹری. اچھا آپ تھوڑا سا ہاتھ والا رکھو, تھوڑا جہا ہاتھ والا رکھو, سانو بھی گل کر لیں. اچھا میں گل کی کر رہے سر کہ وہ پی ٹی اے کدھر ہے؟ ہاں پی ٹی اے کدھر. سر میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کے اپنے الفاظ جو کہ اس جیسے ایک دوست کے ذریعے میرے تک پہنچے ہیں, برسٹر صاحب جیسے, وہ عرض کرنے لگا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس قوم کا, انہیں یہ بات کہی گئی کہ میاں صاحب آپ باہر کیوں نہیں نکل رہے, آپ کو آئے ہوئے 10 دن ہو گئے, اس وقت جس دن یہ بات کہی گئی اسے 10واں یا 11واں دن تھا, آپ باہر نکلیں. انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کا مزاج اور یادداشت بہت کمزور ہے, اگر میں نے ابھی کیمپین شروع کر لی تو میرا حشر بھی عمران خان والا ہوگا. عمران خان نے کوئی مہینوں لمبی الیکشن کیمپین کی ہے, اور جب ٹائم آیا تو وہ میدان چ کوئی نہیں گا. ٹھیک ہے نا, فرق ہے نا, فرق ہے. یہ الیکشن ٹائم پہ آئے. نہیں سر, وہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں الیکشن ٹائم پر آئے. یار جب وقت آیا, جب وقت بھائی یہ ان کا آرگومنٹ ہے. میں ان کے آرگومنٹ کو میری بات تو سن لیں. وہ انہوں نے اس دن کہا تھا, اور میں نے اسی بیٹھک میں بیٹھ کے یہ خبر جو تھی وہ آپ کو عرض کی تھی, کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں 15 سے 18 دن سے زیادہ میں نے کمپین نہیں کرنی, کیونکہ لوگ ہمارے شارٹ میموری کا شکار ہیں, اور لوگوں کو باتیں بھول جاتی ہیں. میں بھی بولتا ہوں ذرا کہ یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ انہیں چاہیے کہ ایک مرتبہ عوام پر اعتماد کریں, عوام پہ چھوڑ دیں الیکشن. مطلب عوام کے جو نمائندے ہیں اگر وہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے ہی سارا کچھ کر کے دینا ہے, اور انہوں نے ہی واپس گریٹ ریسیٹ کرنا ہے, اور انہوں نے 2017 کی پوزیشن پہ لے کے جانا ہے, تو عوام سے تو ایک انڈیویجول سے تو نہیں انہوں نے آ کے بات کرنی نا. 25 کروڑ لوگ ہیں, انہوں نے 25 کروڑ لوگوں سے پوچھنا ہے, یا جو 5 ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے پوچھنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے جا کے ان کے سامنے سرنڈر کر دیا کہ سر آپ ہی کر سکتے ہیں, یہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں, تو پلیز کریں. تو اچھا دوسری چیز وہ جو سندھ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, جو سندھ کے حوالے سے, اچھا ٹھیک ہے, سندھ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے کہ کوئی پیسے نہیں آئے, مجھے ایگزیکٹ نمبرز نہیں معلوم, لیکن سندھ حکومت نے جو 20 لاکھ گھر بنانے کا پلان شروع کیا تھا, جس میں سے 2 لاکھ گھر بن بھی چکے ہیں, وہ بھی غیر ملکی امداد اس میں شامل ہے, مختلف اداروں کی, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور اس وقت مانیٹر بھی کر رہے ہیں, اور وہ گھر بن بھی رہے ہیں, وہ بننے شروع ہو گئے. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ پیسے آ رہے ہیں, وہ فرق ہے, اس میں بھی فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. دیکھیں وہ جو جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی نا, وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں, جہاں پلیجز کیے گئے تھے 11-11.5 ارب ڈالر کے, وہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے. ادروائز جو ملکوں نے ڈائریکٹ کیا تھا نا, وہ سر آپ سب کاؤنٹر آرگومنٹ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ جو عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ 3 سال مجھے وہ ڈیل آفر کی گئی تھی کہ آپ 3 سال کے لیے خاموشی اختیار کریں, اس پہ بھی آپ سب نے نا اپنی رائے دینی ہے کہ یہ بات درست ہے یا یہ اس کا امکان ہے یا یہ اس میں کتنا وزن ہے. اچھا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم 2 پارٹیوں کو ریاستی سرمایے کے ذریعے اور ریاستی مشینری کے ذریعے پورا زور لگا کے ڈسکریڈٹ کر دیا گیا ہے. اب ہم یعنی اب ہماری پارٹیوں میں ہم میں وہ اتنا دم ہم نہیں ہے کہ ہم اس سے نمٹ سکیں. تو جتنا زور لگا کے آپ نے ہمارے سروں کے اوپر اٹھایا تھا اس کو, اب آپ کو اس کو نارمل کرنا پڑے گا, پھر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. دوسری بات جو آپ نے ابھی کہی, میرا اس پہ کیونکہ آپ نے پہلے بہت کچھ کہا ہے, مجھے اس کا جواب ابھی دینا ہے. آپ بھائی ہیں لیکن میرا جمہوری حق تو موجود ہے. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ چین والوں نے طالبان کے ساتھ, یا میری نظر میں طالبان قابض آکوپیشن فورس ہے,
वो लेजिटिमेट नहीं है, आपका मेरी ये राय है। और उनका वो नेचुरल एलाइज हैं चाइना के। अब मुझे पता नहीं है आर्टिकल 19 में जो फ्रेंडली स्टेट्स कहा गया है, लम्हा मौजूद में कौन सी स्टेट फ्रेंडली और कौन सी नहीं है। सवेरे सवेरे उठ के एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया करें कि आज के दिन के लिए ये स्टेट्स फ्रेंडली हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि आर्टिकल 19 जो है वो लगता है या नहीं लगता। सुनिए, अब वो टोटलिटेरियन स्टेट है और उनको कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि अफगान औरतों पे, मर्दों पे, नौजवानों पे, बूढ़ों पे क्या गुजर रही है, खुद करते हैं वो। और ये मैं आपसे अर्ज कर दूंगा, ये समझना कि ये रीसेंट डेवलपमेंट ये गलत है। चाइना की गवर्नमेंट 2014 और 15 में भी हमसे ज़्यादा करीब थी तालिबान के। ज़मीन हमारी इस्तेमाल हो रही थी या हम करने दे रहे थे, वट एवर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, लेकिन चाइनीज़ का उनके साथ नेचुरल बनता। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ, ये जो मामला है ना पंजाब की सतह पे और सिंध की सतह पे पीपल्स पार्टी के लिए, ये होता है मुकामी तंजीम का मामला। इलेक्शन जिन्होंने लड़ना, लोगों ने सियासी रहनुमाओं की तकरीरें सुन के वोट का फैसला चेंज नहीं करना। मेरी राय में पंजाब में निचली सतह पे मुस्लिम लीग नवाज का जो ढांचा है वो इंटैक्ट है, वो मौजूद है महल्ला लेवल पे, यूनियन लेवल पे, और वो दरअसल इलेक्शन डे पे वो अपना आप दिखाता है। उसने 2018 में भी अपना आप दिखाया था, वो मौजूद है। पीटीआई का वो मौजूद नहीं है। इनफैक्ट ये करके जो कुछ ये खिलवाड़ की जा रही है, जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को जो है वो किया जा रहा है, दोबारा हवा भरी जा रही है इमरान खान साहब में। इमरान खान साहब की कमजोरी ये नहीं है कि वो जेल में है या उनकी पार्टी के साथ कुछ हो रहा है, उनका मसला है कि उनके नीचे तंजीम साजी है ही नहीं। उनको इलेक्टेबल्स दिए थे। तंजीम साजी से मुझे याद आया कि आयशा रजब अली जो हैं वो तहरीक इस्तिक़लाम पार्टी में चली गई हैं। आप जारी रखिए। माफ़ कीजिएगा, अगर यही बात है ना तो फिर मैं आपको एक और इससे भी बुरी खबर देने को तैयार हूँ। मोहतरमा फिरदौस आशिकाबान जीतने से पहले हार गई। पता चला क्यों? तहलुल कादरी ने उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। अच्छा, इसमें आपने चाइना वाली बात की थी, मैं इसमें IMF में और चाइना में इन्वॉल्व नहीं रहा इस मसले में, गाजा वाले में। सर, हमने जब IMF की नेगोशिएशंस का थोड़ा सा आई वाज अ पार्ट एंड पार्सल, और उसके बाद ये जो गाजा वाला इशू हुआ, अब वर्ल्ड डायनामिक्स हैव चेंज्ड। OIC की जब कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी मुझे थोड़ा सा मौका मिला। सर, वो कहाँ गई वो मुसलमान मुल्कों की फ़ौज, वो कहाँ गया सऊदी, सर कहाँ गई? उसके बाद सऊदी आपके साथ नहीं खड़ा पाकिस्तान के साथ। आप कभी सोच सकते थे जो हिस्ट्री में चलता आ रहा है कि जो ईरान है वो और सऊदी अरब, दिल बी सॉर्ट ऑफ अलाइज, ठीक है। ईरान पाकिस्तान पे अटैक कर देगा, ठीक है। उसके बाद ऑन द कॉन्ट्री इंडिया ईरान की एक लॉबी बन गई। सर, अब जो है ना वो मजहबी मामला नहीं रहा। इवन सऊदीया भी, हाँ जी, सऊदीया उसके, ईरान और सऊदी एक साइड पे होंगे, हम कब सोचा था। तो सर अब वो फिरका वारियत भी ख़त्म, अब मज़हब भी ख़त्म, अब वो इकोनॉमिक ब्लॉक्स है। पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान को इनको पिछले दिनों में अंदर लाना पड़ा है, जो सफ़ीर वाली सारी सिचुएशन है, बिकॉज पाकिस्तान को तीनों एंड से देखें, हम जो है ना हमारी सिर्फ एक ही इंडस्ट्री चली आज तक, इसीलिए जो है आर्मी इतनी पावरफुल है ना। हमने सिर्फ जंगों के पैसे कमाए, उसके बाद हमारी तो कोई ना फसलें हैं ना कुछ और है। वो 1948 में फिर अफगान वॉर से कमा लिया, फिर वॉर अगेंस्ट टेररिज्म आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो जो अकाउंट में घर में पैसे लाता है वो तो फिर चौधरी बनता है, ठीक है। तो अभी भी सर यही सिचुएशन है कि अफगानिस्तान से भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसके बाद चाइना ने अंदर आके उसकी सिचुएशन को थोड़ा काम डाउन किया, उसको समझाया। एंड अब जो CPEC वाला जो है, अब जो पहले रूट था वन रोड वन बेल्ट का, उसका थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भी अब आ रहा है, विच विल बी चेंज सून। तो वो थोड़ा सा उनको कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर है सर। वो भी वैसे खान साहब। अच्छा, अब आ जाइए जो आपने सवाल रेज किया था। मैं बजाय इसके कि उन्हीं चीज़ों पे जाया जाए, उनका भाइयों का अपना नुकता नजर आ गया। वो आपने क्या पूछा था? 3 साल इमरान खान जो कह रहे हैं वो कि उनको डील की ऑफर हुई है 3 साल। हाँ। देखिए, बात ये है कि एक बात हम अगर एज एन आउटसाइडर इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जिनका ताल्लुक या जिनका डोमिसाइल KP था, उनका एक ग्रोह है, एक ग्रुप है, एक उनका पैक है, पैक ऑफ वुल्व्स जो कहते हैं हम, वो पैक है जो कि इमरान अहमद खान न्याई साहब का घेरा डाले हुए है, उनके इर्द गिर्द पाया जाता है। उनके कान में विस्परिंग करता है, उनको बातें बताता है, ठीक है, और वो अपने तमाम तासुबात भी साथ में कर देता है। उनमें एक कोई लोधी साहब भी हैं, जनरल लोधी साहब, वो नहीं लोधी साहब इस अमर का इंकशाफ फरमा चुके हैं कि मुझे इन्होंने कहा था कि आप जाके तो उनसे बात करें। वो बात कुछ यूं नहीं थी,
वो बात ये थी कि इन रिटायर हजरात ने उन्हें कहा था कि अगर आप हमें इजाजत दें तो हम जाके बात करते हैं। ठीक है, और उन्होंने जाके तो दूसरी तरफ बात भी की होगी, जो कि आगे से कोई लिफ्ट नहीं करवाई गई, क्योंकि मेरे जैसे ने रोला पा देता था। रोला हमने ये पा देता था कि पहले देख ले, वो बाजवा साहब के साथ अंदर बैठ के मुज़ाकरात करता था, बाहर निकल के मीर जाफर और मीर सादिक कहता था, और फिर कहता था नहीं मैंने तुमको तो नहीं कहा। ठीक है ना, मैं तो नवाज शरीफ होना किया, तो मैंने कहा कि हाफ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ भी एनजीओ हो जाना, फिर हाफ साहब ने कोई लिफ्ट नहीं कराई। अच्छा, वो जरनैल साहब की दाल नहीं गली। अच्छा, हाफ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ कराची में थी मुलाकात सर। अच्छा, सिंध रेजिमेंट का एक डिनर था कराची में, ये बात ये अच्छा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, बड़ी पहले वो इसी मतलब कि देखो ना, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ करे, वो नहीं की गई। अब मसला ये है कि ये जो लॉबी थी, फिर इस लॉबी का मुंह तोड़ा गया आगे से, या इन्हें कहा गया कि पैन अपनी औकात चलो वो हैदर नहीं जाना। ठीक है, ये इतना तक तो हुआ था, इससे आगे नहीं हुआ।